Good morning, friends. Welcome to another episode of Mission 2021. Today, we'll be having a discussion on the concept of reaction mechanism. I have named it as Panch Ka Panch because there are 5 mechanisms prescribed for your syllabus this year. And out of those 5 mechanisms, one mechanism is definitely going to come in your annual examination. So in the first slide of mine, I have given the topic or heading, I can say, importance of reaction mechanism from an examiner's point of view. If I were to set a question paper, or if a question paper setter thinks with respect to the reaction mechanisms, what all points can come in his mind? Well, there are 5 reaction mechanisms in total for us. One mechanism, it has to be asked compulsorily by the examiners. Okay, that is for sure. They have to ask it for 3 marks probably. Then the second mechanism is a choice. This time, with the reduced syllabus, a major chance of getting a second mechanism can be seen. So there is an ample opportunity of having a second mechanism also, and we can get 5 marks in total from the reaction mechanism. So guys, if you thoroughly follow this video of mine, 3 marks are assured in the examinations, and you never know, it may turn up to be 5 or 6 marks also. So 3 marks are assured. You can be confident that you're going to get 3 marks by following this video or practicing the concept mentioned in this video and all those things. So ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಗೈಸ್, 5 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 5 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ನೀವು 1 ಡೇಯನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ನಿಮ್ದೇನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ 100% ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ in what area or where I can get the examination. Nodi, if I follow the blueprint or the academic panel discussion, organic chemistry part in the question paper comes in part B and part D5, and that must include SN1, SN2, dehydration of alcohol to alkene, addition of hydrogen cyanide to aldehyde and ketone. ಇವೇನು SN1, SN2, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಇದೆ, ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ it may include a second mechanism from the remaining mechanisms given in the prescribed test. ಈಗ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರೋದು ಒಂದೇ, ಯಾವುದದು? ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋದರೆ SN1, SN2, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟು ಅಲ್ಕೀನ್, hydration of alkene to alcohol and addition of hydrogen cyanide. These happens to be the 5 mechanisms. ಯಾವುದು? SN1 mechanism topic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು haloalkanes and haloarenes. SN2 mechanism topic is haloalkanes and haloarenes again. Acid catalyzed dehydration of alcohol, alcohol phenols ethers ಇಂದ ಇದು. Acid catalyzed hydration of alkenes, ಇದು alcohol phenols ethers ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್. Then comes nucleophilic addition of aldehydes and ketones. ಇದರಲ್ಲಿ typically addition of hydrogen cyanide ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದರೆ addition of hydrogen cyanide ಕೇಳಬೇಕು. Then what are the probabilities? So analyzing the previous year question papers, out of SN1 and SN2 mechanism, ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆ SN1 ತಪ್ಪರೆ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬರಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು 99% ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 32ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲೋ ಅರೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ in the form of SN1 mechanism or in the form of SN2 mechanism. Then, well, you never know, alcoholದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಈಥರ್ಸ್ಗೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. SN1, SN2 ಬಿಟ್ಟರೆ
ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದದು? ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇವು 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬವ್ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ 2 ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ aldehydes, ketones and monocarboxylic acid, every year only one question for 5 marks was asked. But this year you have got 2 questions for 5 marks from this topic. ಅದರಲ್ಲಿ 5 marks ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಏರಿಯಾ ವೇಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಒಂದು ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್, ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸಿಗೆ. ಈ ವರ್ಷ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ಮತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ aldehydes and ketones. Next, just a note on allotment of marks from the topic that includes the mechanism. ಒಂದೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲೋರಿನ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 8 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 15 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 32 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 32 is the area where I can get the what we call mechanism. Next ಬರ್ತದೆ alcohol, phenols and ethers 9 marks ಇಂದಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 16 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 17 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 32 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ನಾಟ್ 32, ಇಟ್ಸ್ 33. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 33 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 33ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೋಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಮೆಮಾತ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 or 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಥೇಳಿ. And I hope that you are subscribing the channel, you are liking the channel and sharing this channel with your friends. Alright, so ಈಗ aldehyde, ketones and monocarboxylic acid ಗೆ ಬಂದಾಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9 you get 1 question number 34 which is of 5 marks, and 1 question number 35 which is again of 5 marks. So let's start with the mechanism, and before starting with that let me have some tips. ಗೈಸ್, ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದೇನು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟಿಪ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಇವರೇನಪ್ಪ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎರರ್. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಏನು ಬರೀತಿರೋ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಬರೀ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್. ಗೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಪೂರಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್. ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ದೆನ್ have a bit of writing the you should have this habit of writing the name of the compound below the formula. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಯುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತೆಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರು, ಆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತೆಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರು ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಟಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಆಸ್ಟ್. ಕೇಳಿದರೆ ಬರೀರಿ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ರೇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು, ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳೋದಿರ್ತದೆ? ರೇಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಬರೀರಿ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೋಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್. ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ತೋ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬರೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ರಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯರೋ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ವೆರ್ ಯು ಲೂಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯರೋ ಹಾಕ್ತೀರಿ, 3 ಬದಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೇನು ಟಿಪ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಮ್ಮಿ ಬರೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯರೋ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಂಥ ರೂಢಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಯುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡೋ ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡೋ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ವಯಸ್ KOH ಎಕ್ವಯಸ್ ಬರೆಯೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಎಕ್ವಯಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಎಕ್ವಯಸ್ KOH ಬರೀತೀರಿ, ಮಿಥನಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ KCl ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಥವಾ ನೀವು CH3Br ತೊಗೊಂಡ್ರೆ KBr ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸರ್, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಬಟ್ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ನೋಡಿ, OH- ಬರ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ತೆಳಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಬರ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಅದ್ರ ತೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆ್ಯರೋ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಮೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ CH3Cl ಬರೆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯರೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಈಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. there is a partial bond between OH and there is a partial bond between Cl. Okay, then you will write methyl alcohol. Guys, I have copied this mechanism as it is from the textbook. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೈಬಲ್, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅವರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೇರ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಬಲೈಸಸ್ ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕು. ನಾನು ಹುಡುಗರು ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಬರೀತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕೇನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರೇಸ್ ಟು 1 and concentration of hydroxyl ion OH- raised to 1. Hence the molecularity is 2. That's why it's called a substitution nucleophilic bimolecular reaction.
Coming round to the next one. The next one is SN1 mechanism. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ SN1 mechanism and write its order 3 marksಗೆ. Or you may get a specific question mentioning explain SN1 mechanism for a reaction of tertiary butyl bromide with aqueous KOH. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ? ಯು ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಬರಿತೀರಿ, ಎಕ್ವೈಎಸ್ KOH ಬರಿತೀರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ KBr ಬರ್ತದೆ, ಅದಷ್ಟು ಬರಿತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಒನ್ ಸೆಕ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋಸ್ 2 steps. ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. So how do you generate a carbocation? You will start with the tertiary butyl bromide. Okay. Then look at this, a double head arrow indicating that this is the rate determining step. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀವು RDS ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಡೆಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆರೋನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ರೇಟ್ ಡೆಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಥೇಳಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 is attack of nucleophile. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು nucleophile is OH minus. The nucleophile will attack the tertiary carbocation. A single head arrow ಬರ್ತದೆ to give you tertiary butyl alcohol. ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ raised to 1 because that is the rate determining step, and rate of the reaction depends upon the reactants, concentration of the reactant of the slowest step ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So the order of the reaction is equal to 1 ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. Okay, so this is the question and the answer for 3 marks. ಬೇಕಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ and ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸರ್ OH ಇಂದ ನಾವು ಯಾರೋ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ 2 sided arrows, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ರೇರ್ ಸೈಡ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ when the question is on the stereochemistry, because your tertiary butyl carbocation, okay, is not a chiral center. It is not a chiral center. It will not show any optical activity. ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ರೇರ್ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 2 ಯಾರೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. Well, next it is explain the mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to ethene. ಏನೋ ಒಂದು ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಥನಾಲ್ ಬರಿತೀರಾ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಬರಿತೀರಿ, ಈಥೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀರಿ. ಇದು ಬರೆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಬಿಟ್ಟರು ನಡೀತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಆರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ H+. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರೋ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್. ಉಲ್ಟಾ ಆರೋ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ರಾಂಗ್ ಅದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆಯೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. We come to the second step now. Second step is formation of carbocation. How is a carbocation formed ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Look at this step. The water molecule is lost. It is the slowest step and the rate determining step. You get ethyl carbocation and water. Double head arrow ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಗೈಸ್ ನಾ ಪದೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಹಿಂಟು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ತಿಳಿತಾ? ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಮಿಸ್ಟೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆರೋ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್.
So when a proton is lost, okay, what do I get? When a proton is lost, I end up in getting ethene. So illu ashte, it's a fast step, but still a double-edged arrow has to be shown. Okay, next. I hope this is clear. One screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ, step wise ಅದನ್ನ follow ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Next it is explain the mechanism of acid catalyzed hydration of alkenes to alcohol. Ethene to ethanol ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, H3O+ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ H+ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ನಡೀತದೆ. H3O+ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಬರೀತೀರಾ, H2O + H+ is equal to H3O+, ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ಡಬಲ್-ಎಡ್ ಆರೋ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. Next it is the attack of water molecule on the carbocation. We know that water molecule is a neutral nucleophile. ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ, ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. Then loss of proton ಅಥವಾ deprotonation from alcohol. So when the proton is lost from the alcohol, a positive charge ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So you end up in getting ethanol. Right? And H3O+ is gone. So this is the mechanism for the acid catalyzed hydration of alkenes to alcohol. ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಮಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷನೂ ಒಂದು ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಟು ಎನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಅ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. So that you can understand or remember it very easily. First step, generation of nucleophile. HCN ಇರ್ತದೆ. In presence of base you get CN- and H2O. So CN- nitrile group ಏನಿದೆ, cyanide ಏನಿದೆ, that is a nucleophile. So next attack of nucleophile ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು? ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓದಲ್ಲಿ C ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. there will be a shift of bond, to oxygen ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. this is called as a tetrahedral intermediate. most important ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ದಿ O- ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದೇ ಅಂದಿದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ನಾನು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ಹೌದಾ. ನಾನು ಈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಡಿಷನಲ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಬ್ಡ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಡಿಷನಲ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, so this is the 3-step mechanism. what I feel you can practice and remember it very easily. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಗೈಸ್, ನನಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ H+ ಅಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Alright guys, so I come to the end of this session, and I always end my session with one term or one statement of mine. Always conquer your strength to defeat your weakness. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಜಾವೇದ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಂದು ಇಮೇಲ್ ID win.javed@gmail.com. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಈ ಮೇಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆರೀಸನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀ ಟು ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ,
ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ದಿ ಗುಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. This is your host for the day, Javed. Right? So we